सब तो पहला सारे मेरे बहुत ही सत्कारयोग मीडिया के सारे साथियों का धन्यवाद। तुसीं पहुँचे हो जी, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास धन्यवाद है इलाके के सारे वोटरां का जो 20 फरवरी को जिन्हें जाके वोटां पाइयां, अपने मत का प्रयोग किया। तो जिहड़े साडे डेमोक्रेसी का सब तो वड्डा त्यौहार है उहदे विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। तो श्री आनंदपुर साहब हल्के चंगी वोटिंग हुई है। तो खास करके मैं धन्यवाद करदा अपनी मातावां ते भैणां दा जिन्होंने 6% ज़्यादा वोटां पाइयां। सब का बहुत बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन का सारियां दा मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अज दी पीसी जी कुछ अहम मुद्दों को लैके है कि इस हल्के दे विच किद्दां दी एक एडमिनिस्ट्रेशन, किद्दां दा एक पुलिस का राज चल रहा तो किद्दां दा चलदा रहा, उहदे उदां दे गंभीर विषयां नूं लैके। तो एक जो पिछले दिनों दे विच जो नानगरां वाला मसला साडे सब के सामने आया, जिन्हें साडी सारियां दी रूह नूं हिला के रख दिता। मैं समझदा कि निठारी कांड जिन्ना जिवें निठारी कांड सीगा कोई छोटी घटना नहीं है, ये इंडिया लैवल का बल्कि वर्ल्ड लैवल का सीरीयस इशू है। ना जाने क्यों पता नहीं इसनूं दबाया गया। जिद्दां ही ये सारा कुछ आया सामने, ना तो पुलिस वालों ना एडमिनिस्ट्रेशन वालों कोई पहल नहीं की गई। मैनू फोन आया, मैं कहा जी पहले सब तो पहले FIR करवाओ। जबकि जिद्दां ही ये मसला आया पब्लिक डोमेन पुलिस को खुद जाके इसकी कार्रवाई करके पता करना चाहिए सीगा, पर उस तो बाद FIR हुई है। हुण मैनूं पता लग्या पता नहीं शाम का रात का अरेस्ट कर लिया या सरेंडर कर लिया, पता नहीं, रब जाने क्यों ना। तो उहदे ते भी पुलिस वालों हजे तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। शायद हुण अरेस्ट कर लिया, सरेंडर कर लिया, पेश कर लिया, जो भी। मेरा ये विच मसला ये है जी, ये बहुत सीरीयस इशू है, ये बहुत सीरीयस इशू है। कोई DC कोई SSP वालों ये आप आके दी पैरवाई नहीं की गई, विच इज़ शेमफुल। ये शर्मसार है, शर्मसार। बच्चे सब दे सांझे होंदे है, जिहड़े स्कूल है वो विद्या का एक मंदिर होंदे हैं, प्रिंसीपल टीचर उसके पुजारी होंदे है। तो अगर साडे जो उस स्कूल दे विच होया भी, एक होर जो मैनू पता लग्या कि ये जिहड़ियां फोटोज़ या वीडियोज़ है बहुत पुरानियां ने, ये कोई ताज़ियां नहीं है। तो कईयां नूं इस मसले बारे पता सी, जे पता सी तो हुण तक ये ते चुप्पी क्यों रखी गई? कौन ने वो लोग? एक पार्टी के अहुदेदार होने तो नाते उस स्कूल नूं ग्रांटां मिलियां, वो जिहड़ा रैलियां करा रहे हैं। पर मैं इस मुद्दे ते राजनीति नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ सवाल जिहड़ा है कि जिहड़े भी दोषी ने, क्योंकि बहुत वड्डा एक रैकेट है। कुछ बच्चों ने दस्सिया, जो मैनूं पता लगे उन्होंने किते भेजिया जाता सी, एक रैकेट है, इसकी जांच होनी चाहिए है। पर अफसोस उस तरफ हजे भी कोई कदम, कोई काउंसलिंग कमेटी नहीं आई जी, कि जिन्हां बच्चों नाल दुष्कर्म होए। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा, सारी उम्र उन्हां दी जिहड़ी जीवन है प्रभावित रहूगा। पर ये चीज़ां इन्हां अफसरां नूं भी पता, पर हजे तक कोई भी काउंसलिंग की पहल नहीं की गई। ना जाने क्यों, कारण मेरे सामने पता नहीं की चीज़ है। होर शर्मसार वाली गल ये है, कोई बयान किसी लीडर वालों, ना स्पीकर साहब वालों, ना होर किसी लीडर वालों, किसी होर पार्टी, कोई इहदी निंदिया तक भी। ठीक है, थोड़ी पार्टी का कोई बंदा रहा, पर जो गलत करदा तो थोड़ा आवाज़ बनता, सब तो पहला तुसी आवाज़ चुको। वो लीडर जिहड़े मेरी सूरत, मेरी जाति बारे गल करते सी, अज उन्हां दी जुबान चुप है। क्यों? जे थोड़ी पार्टी च भी कोई गलत है, क्यों तुसी बोलते नहीं हो? इस मसले ते ये जिहड़ा सारा एक सवाल साडे एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ते डिप्टी कमिश्नर SSP ते सवाल खड़े करते भी कित्थे गए हो? इन्ना सीरीयस इशू हो गया भी कित्थे गए? इहदे ते हरजोत बैंस की करन जा रहा, मैं वो भी तुहानूं दस दवां जी। मैं सोमवार नूं चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर तो टाइम मंग रहा, गवर्नर साहब तो टाइम मंग रहा, तो पंजाब के जिहड़े चीफ जस्टिस है, क्योंकि मेरा मनना है साडी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हां पुलिस दे विच इन्ना दम नहीं कि इस सारी जांच वो कर सकन निरपक्ष। सिटिंग हाई कोर्ट तो, सिटिंग लेडी जज तो असी जांच की मंग कर रहे हैं। तो मैं मंडे नूं मैं तिन्ना तो टाइम मंगया, तो मैं मैमोरेंडम दूंगा कि बहुत सीरीयस मसला, पता नहीं किन्ने बच्चे होंगे जी। सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग लेडी जज तो इस सारे रैकेट की जांच होनी चाहिए है। असी मैमोरेंडम देवांगे, जे अगर उस मैमोरेंडम पर कार्रवाई नहीं होंदी तो मैं एज अ लॉयर भी असी हाई कोर्ट अप्रोच करांगे। दिस इज़ अ वेरी सीरीयस इशू। नाल ही असी मिनिस्ट्री ऑफ जी चाइल्ड एंड सोशल वैलफेयर है उसनूं लिख रहे हैं कि कोई सेंटर की टीम आवे
ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੀ 13 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ, ਐਜ਼ ਅ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਮ ਵੰਡੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਰੇਆਮ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਰੇਆਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ, ਅਗਲਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। FST ਬੁਲਾਈ, ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਫੜਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, SDM ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। SDM ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੀ, RO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ FIR ਹੋ ਗਈ। FIR ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਕੌਣ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੈਂਚ JE ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ JE ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਣਾ KP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ FIR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ FIR 'ਚ ਫਰਦਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਵਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ SDM ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ DSP ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ। DSP ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ, 1200 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੌਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੌਲਦਾ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ IPC CRPC ਨਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਵੱਈਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 8 ਮੋਤਵਰ ਬੰਦੇ, 8-9 ਮੋਤਵਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਘੰਟੇ ਉਸ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ 5.5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਗਏ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡਰੀਨਲ ਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਠ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MLR। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੂਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਅਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ। ਸਰੇਆਮ